Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم يا عظيم يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang telah memanjangkan usia kita sehingga kita dah sampai pada penghujung daripada fasa kedua daripada bulan Ramadan ini. Malam esok masuk malam ke-19. Malam ni malam ke-19, esok malam ke-20, yang mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan 10 malam terakhir itu, jika bulan Ramadan pada tahun tersebut adalah 29 hari, maka 10 malam terakhir itu bermula pada malam ke-20. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa 10 malam terakhir bermula pada malam 21. Apapun itu ada hujah masing-masing. Imam Ibn Hajar dia mengira bahawa 10 kena cukupkan 10 malam terakhir syaratnya. Dan kalau Ramadan 29 hari saja, maka malam ke-20 itu bermula dengan malam 10 malam terakhir. Tetapi jika Ramadan 30 hari, maka barulah dikira malam 10 terakhir itu bermula pada malam ke-21. Adapun jumhur ulama mengatakan bahawa 10 malam terakhir tetap dikira bermula pada malam 21, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya mula beriktikaf pada malam ke-21 pada Ramadan. Jadi pada malam ini kita sambung pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kitab Syama'il Tirmizi rahimahullah, hadis yang ke-12 daripada bab kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisanadil muttasil ila masyayikhina wa ila al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن عبيد حدثنا عن نعيم بن أبي هند عن عبيد بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال أحضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلال فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلى بالناس أو قال فليصلى الناس أو قال بالناس. ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلال فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق ثم مروا بلال فليؤذن فقال مروا بلال فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر
فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا إلى من اتكأ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهبا ينقصا فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفه هذا. قال كان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس، فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكى نهشا، فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق، فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله؟ قال نعم، فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله أنصلي على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله من أبيه، فاجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. Di hadis ini panjang, cerita tentang kewafatan Rasulullah itu agak panjang. Kita baca. Salah seorang sahabat yaitu Salim bin Ubad radhiyallahu anhu berkata, ketika ditimpa sakit berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap tidak sedarkan diri, baginda selalu pingsan. Apabila sedar, baginda bertanya, sudahkah masuk waktu solat? Apabila kami menjawab sudah, beliau baginda bersabda, suruhlah Bilal azan dan Abu Bakar jadi imam kepada solat. Ini terjadi berulang-ulang kali. Baginda menyebut begitu kerana baginda terlalu uzur untuk ke masjid. Abu Bakar adalah seorang yang halus perasaannya, yang hatinya mudah terasa dan sering menangis. Aisyah radhiyallahu anha faham hubungan akrab bapanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika ia tahu yang baginda tidak ada hatinya akan tersentuh, maka Aisyah radhiyallahu anha berkali-kali mendesak, bapakku seorang yang lembut dan dia akan menangis dalam solat jika menggantikan tuan sebagai imam. Oleh itu angkatlah orang lain untuk menjadi imam. Lalu baginda menjawab, adakah kamu mahu menjadi seperti wanita-wanita dalam kisah Yusuf alaihissalam? Suruhlah Abu Bakar menjadi imam solat. Jadi ulama telah mentakrifkan kamu bagai wanita-wanita Yusuf itu kepada beberapa. Jadi Sayyidatina Aisyah dia tengok keadaan Sayyidina Abu Bakar jadi imam, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ni orang yang lembut hati, jadi imam dia menangis. Dan salah satu sebab dia menangis ialah dia tahu bila dia jadi imam Rasulullah akan wafat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bagi tahu pada dia,
seorang saja sebelum baginda wafat. Beritahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, seorang Nabi tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah dia menjadi muftadi, sehingga dia jadi makmum kepada umat dia. Jadi sebab tu bila Sayyidina Abu Bakar naik jadi imam, dia tak sanggup jadi imam, sebab dia tahu bila dia jadi imam, Rasulullah akan datang jadi makmum di belakang dia. Bila Rasulullah datang jadi makmum di belakang dia, maknanya kewafatan Rasulullah SAW sudah hampir. Sebab tu dia menangis dalam solat dia. Jadi Rasulullah bila suruh Sayyidatina Aisyah kata, wahai Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bapa aku ni orang yang lembut hati, dia kuat menangis, suka menangis. Jadi Rasulullah kata, apa ni orang perempuan ni, jangan duk jadi macam perempuan-perempuan dalam kisah Yusuf AS. Kisah Yusuf AS, Zulaikha, dia panggil perempuan-perempuan Madinah tu, perempuan-perempuan di sekeliling dia yang duk mengumpat dia tu, dia panggil datang ke istana. Jadi ulama kata dia panggil perempuan-perempuan yang mengumpat dia tu bukan saja dia nak menunjukkan kebenaran, bahawa Yusuf ni orang yang handsome, orang yang amat handsome lah, kan? Sehingga dia tergoda sebagainya. Tapi di sebalik daripada tu, dia nak bagi tahu kata Yusuf ni milik aku. Maksudnya dia panggil tu dia ada muslihat yang lain. Sebab tu Rasulullah pun kata pada Sayyidah Aisyah, kalau kamu kata Abu Bakar ni kuat menangis, tapi sebenarnya kamu nak benda lain. Kamu ni nak jadi macam perempuan-perempuan dalam kisah Yusuf AS. Jadi ulama kata yang pertama, perempuan wanita dalam kisah Yusuf AS ialah Zulaikha. Iaitu pertama contoh desakan yang tidak wajar, sebagaimana Zulaikha merayu dan memaksa Yusuf AS membuat sesuatu yang tidak patut. Suruh Nabi Yusuf buat sesuatu yang tidak patut, sehingga dia kata suruh masuk dalam penjara, kan? Sehingga Nabi Yusuf kata, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Dia suruh Yusuf, dia suruh ni bukan dia suruh sebab orang kata apa, sebab nak siksa, tapi suruh ni suruh kerana sayang, kan? Tengok kalau kita pun kadang-kadang anak ataupun tok lah dengan cucu yang mana dia sayang, yang tu dia suruh banyak, kan? Dia suruh buat tu, dia suruh buat ni, dan cucu dia tak ada suruh balik, kan? Kenapa? Kepentingan cucu dia tadi, kan? Jadi yang pertama dia suruh Nabi Yusuf buat banyak benda, tapi di sebalik daripada tu dia ada muslihat yang lain. Kenapa? Kerana dia ada menyimpan hati pada Nabi Yusuf AS. Yang kedua, seperti mana zahirnya Zulaikha mengundang wanita-wanita yang mencelanya, tetapi pada hakikatnya mereka berpeluang melihat rupa Yusuf AS yang tampan itu, lalu mewajarkan pula hasrat Zulaikha itu. Dia tahu walaupun nampak macam dia mengundang wanita-wanita ni untuk membersihkan fitnah mereka terhadap dia, bahawa Yusuf ni memang orang yang handsome, memang siapa-siapa tengok pun tergoda, tetapi di sebalik itu dia ada hasrat bahawa dia nak mengahwini Yusuf AS, nak bagi tahu, nak iklan pada wanita-wanita ni bahawa Yusuf ni aku punya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha pada zahirnya berkata, Abu Bakar ialah seorang yang lembut yang tidak akan dapat menahan perasaannya itu jika menggantikan tempat Rasulullah SAW. Tetapi dalam hatinya tersirat sesuatu, sebagaimana beliau berkata di tempat lain. Maknanya dia kata Abu Bakar orang lembut, orang yang mudah menangis, bagi tahu pada Rasulullah. Tapi Rasulullah kata Abu Bakar juga. Maknanya apa? Maknanya Sayyidatina Aisyah, jadi dia kata pada Rasulullah supaya pilih orang lain. Sebaliknya sebenarnya dia nak suruh Rasulullah pilih bapa dia lah. Maknanya dia muslihat dia, macam bukan kita nak mencela dia. Maknanya di sebalik kata-kata dia kata pilih orang lain lah Rasulullah, kan? Tapi sebenarnya dalam hati dia supaya Rasulullah tekankan lagi bahawa Abu Bakar, maknanya hasrat hati dia tu biar bapa dia lah jadi imam tu, kan? Begitu. Azan dulu, saya sambung.
Jadi kita sambung sikit. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi bila Rasulullah pingsan, sedar. Jadi Rasulullah bila sedar suruh Bilal azan dan suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Lalu Sayyidatina Aisyah datang dan beritahu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ni buat mudah menangis, cari orang lain. Maka Rasulullah telah tegur Sayyidatina Aisyah, kata kamu ni seperti sahibat. Sahibat ni iaitu perempuan-perempuan lah, Yusuf, di zaman Nabi Yusuf AS. Jadi yang kedua tadi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada zahirnya berkata Abu Bakar ialah seorang lembut dan tidak dapat nahan perasaannya jika tidak menggantikan tempat Rasulullah SAW. Tetapi dalam hatinya tersirat sesuatu, sebagaimana beliau kata di tempat yang lain, saya risau baginda SAW berkali-kali kerana saya rasa orang ramai tidak akan senang bila melihat ada orang lain berdiri di tempat Rasulullah SAW, lalu menyangka orang berkenaan seorang yang tidak akan bernasib baik dan malang. Dia kata dia desak Rasulullah supaya ganti orang lain itu, supaya Rasulullah memberi penekanan bahawa Abu Bakar. Sebab apa? Sebab kalau Rasulullah tak bagi penekanan itu, nanti orang lain kata Abu Bakar ni pandai-pandai jadi imam menggantikan tempat Rasulullah SAW. Yang keduanya, kamu berkata bermakna Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah, yang mana Hafsah juga ada dalam kisah ini, dan wanita Yusuf ialah Zulaikha. Ucapan ini mencerminkan contoh desakan Aisyah dan Hafsah yang tidak wajar. Beberapa riwayat lain menyebutkan bahawa Hafsah juga desak perkara yang sama.
iaitu Hafsah pun datang bagi tahu Rasulullah, gantilah dengan bagi Abu Bakar. Abu Bakar ni kuat nangis. Jadi Hafsah pun termasuk dalam perkataan kamu tadi. Yang kedua, ibarat itu menunjukkan lafaz yang tersirat maksud lain. Aisyah merasakan andainya Abu Bakar berdiri tempat baginda Rasulullah SAW, maka umat Islam akan beruksangka dan menganggap bahawa bapanya malang. Maksudnya tempat Rasulullah ni biasa sahabat tak duduk, tempat yang mulia, tak berani nak duduk. Kerana apa? Kerana izzah dan kahnya Rasulullah SAW. Dan dia juga mempengaruhi Hafsah agar berasa ketinggian bapanya Umar. Lalu berharap semoga bapanya juga diangkat sebagai pengganti. Jadi Sayyidatina Aisyah dia pergi pengaruhi Sayyidatina Hafsah, kata pun suruhlah Sayyidina Umar, suruhlah Rasulullah tolak Sayyidina Umar jadi imam juga. Sebab Hafsah anak Sayyidina Umar kan. Suruh Sayyidina Hafsah bagi tahu pada Rasulullah bahawa Abu Bakar ni mudah menangis. Suruhlah orang lain, iaitu suruh bapa dia, suruh Sayyidina Umar. Justru baginda menyebut ibarat wanita-wanita Yusuf yang menyokong hasrat Zulaikha terhadap Yusuf, tapi hakikatnya adalah hati mereka tersirat keinginan terhadap Yusuf untuk diri mereka. Sama juga wanita-wanita yang datang tu, walaupun mereka mencela Zulaikha, tapi bila datang tu mereka datang dalam keadaan hati mereka pun bukan nak buktikan bahawa Yusuf tu handsome saja, tapi lah hati pun dia nak juga mengahwini Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi cerita ni panjang, hadis ni panjang. Jadi insyaAllah kita sambunglah pada waktu yang lain. Hadis ni hadis antara yang terakhirlah daripada bab kewafatan Rasulullah SAW dan kitab Syama'il Tirmizi. InsyaAllah tak lama lagi lah, kalau diberi kesempatan kita akan khatamkan bacaan ni, kitab Syama'il Tirmizi ni. InsyaAllah semoga dapat manfaat apa yang saya baca pada malam ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, azan ni, bab azan saya pun nak sentuh sikit sebab hati saya tersentuh juga. Dan azan ni di zaman Rasulullah SAW 5 kali sehari azan. Masjid Nabawi di zaman Rasulullah tak pernah putus azan 5 kali sehari. Jadi walau macam mana pun tazkirahkan majlis ilmu, seeloknya kita kedepankan azan. Dan azan ini adalah syiar kepada masjid, syiar kepada surau. Jadi walaupun kita majlis ilmu, kita berhenti sekejap, tak azan, lepas tu kita sambung balik, tak ada masalah. Masjid Nabi tak pernah putus azan, melainkan 3 hari 3 malam ketika Nabi SAW wafat. Selepas Nabi wafat, lalu Sayyidina Abu Bakar telah naik jadi pegang khalifah, maka ketika itu orang murtad, orang tak nak bayar zakat, Nabi palsu, orang Islam yang lemah iman telah murtad dan telah kacau bilau. Lalu Sayyidina Abu Bakar telah bentuk jemaah-jemaah jihad di kalangan seluruh penduduk lelaki Madinah yang boleh bawa pedang, yang boleh berjihad. Dia hantar jemaah-jemaah keluar, yang tinggal hanya orang-orang tua dan uzur dan kanak-kanak yang tak mampu nak azan. Jadi 3 hari 3 malam tidak diazankan di Masjid Nabawi. Kerana apa? Kerana semua orang lelaki telah keluar berjihad fi sabilillah. Ada waktu yang lain azan memang dilakukan 5 kali sehari semalam. Jadi ini satu syiar saya nak beritahu memang ilmu tu wajib. Ilmu tu, menuntut ilmu tu wajib, tapi azan itu syiar yang hanya ada di masjid. Untuk ilmu di mana-mana boleh, di madrasah boleh, di dewan ke, di sekolah boleh menuntut ilmu. Tapi azan ni adalah syiar khas untuk masjid kan? Jadi seeloknya kalaulah tuan-tuan ada surau tempat lain pun sama juga, kalau boleh bila ada benda ilmu kedepankan azan, biar azan dulu, lepas tu sambunglah, nak sambung, tak ada masalah. Kita tak menafikan ilmu itu wajib, tetapi menuntut ilmu yang wajib itu adalah wajib. Tapi kalau mendengar tazkirah tak wajib. Mendengar tazkirah tak wajib, tuan-tuan. Menuntut ilmu yang wajib itu adalah wajib. Contoh ilmu yang kita tak tahu, ilmu fardu ain, ilmu solat, ilmu zakat, ilmu yang kita kena buat, yang wajib kita buat,
maka itu adalah wajib kita tuntut. Tapi ilmu lain, ilmu hadis ke, ilmu tafsir ke, kan? Kalau seorang tak tuntut, kita tak boleh tuntut lah. Sebab itu dah fardu kifayah. Menuntut ilmu fardu ain adalah wajib. Tapi menuntut ilmu yang fardu kifayah, dia jadi fardu kifayah juga. Kan? Jadi jangan kita sangka menuntut ilmu, majlis ilmu, kan? Majlis ilmu ni bukan sebarang majlis ilmu yang wajib tu kan? Bukan sebarang. Mana tazkirah tu peringatan, kan? Tapi kalau majlis ilmu yang menerangkan ilmu wajib, ilmu fardu ain, itu adalah fardu ain, itu adalah wajib. Tapi bila majlis ilmu yang menerangkan tentang ilmu yang fardu kifayah, macam saya baca ni, fardu kifayah, kita tak tahu tak apa, tak ada masalah, kan? Tapi kalau ilmu solat, ilmu fardu ain, kalau kita tak tahu, kita jahil, kita akan disiksa oleh Allah SWT, maka itu adalah wajib. Jadi saya nak beritahu itulah, maknanya azan ni kita raihkan azan. Maknanya kita depan ke azan, lepas tu nak sambungkan, nak apa-apa boleh, dan sekirahkan, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian dan puan-puan, malam esok insya-Allah kita ada 2 tetamu di surau kita ni, iaitu Ustaz Amran Yusof, Ustaz Amran Bollywood, akan sampaikan tazkirah sebelum Isyak macam saya sampaikan ni, dan juga Ustaz Dr. Harundin. Ustaz Harundin malam esok selepas tarawih, tazkirah beliau selepas tarawih. Jadi jemputlah tuan-tuan semua, bagi tahu pada kawan-kawan, banyak-banyakkan pada jemaah yang lain, datang beramai-ramai malam esok insya-Allah untuk meriahkan lagi majlis kita bersama para alim ulama insya-Allah. Dan juga bermula malam esok, bagaimana saya sebutkan tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, kalau bulan Ramadan 29 hari, maka malam ke-20 itu adalah bermulanya 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Tapi kalau ulama lain kata malam ke-21 bermulanya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kita dah berada di penghujung fasa maghfirah ni, fasa ampunan pada Allah SWT. Kita dah nak masuk penghujung lah, maknanya akhir Ramadan dah, sedar atau tidak sedar. Jadi semoga semangat kita untuk meneruskan pesta ibadah pada bulan Ramadan ini, insya-Allah dikurniakan dan diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?